Hello everyone. So today we will study parametrization of curves. So starting with the introduction of parametrization of curves. Introduction. Normally it is more convenient for us to describe equation of curve in the third variable say t. Okay. It is more convenient જો આપણે equation of curve છે એને કોઈ પણ third variable જેમ કે t ના ફોર્મમાં જો એને represent કરીએ then it is more convenient for us. Okay. Equation of curve means કે that is expressing both Cartesian coordinates x and y as a function of t. It means કે એનો meaning શું થાય છે કે x અને y ના જે function છે x અને y જે coordinates છે એને t function માં in the function of t we have to represent it. Okay. એટલે આમાં શું થશે parametrization of curves માં x અને y coordinates જે છે એ t ના ફંક્શનમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરવામાં આવે છે. Now you can see this curve. Suppose a particle moves along the path as shown in the figure. કોઈ particle છે એ આ પાથમાં મૂવ થતું હોય. Okay. Then the position of that particle at time t is given by. તો એની position શું આવશે time t પર? time t પર કોઈ particle છે અહીંયાથી મૂવ થાય છે, આ એનો પાથ છે. So its position at time t is given by x comma y is equal to x of t comma y of t. Okay. તો જે x અને y coordinates હતા એને t function ના ફોર્મમાં represent કર્યા. It means કે this curve is represented in the parametrization form. Okay. So x comma y is equal to x of t comma y of t. જ્યારે x અને y ને t ના ફોર્મમાં represent કરીએ ત્યારે એ ઇક્વેશન ને પેરામેટ્રાઇઝેશન ઓફ કર્વ્સ કહેવાય છે. ઓકે. સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન ઓફ પેરામેટ્રાઇઝેશન ઓફ કર્વ ઇઝ એનું સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન શું છે? xti પ્લસ y ઓફ ટી જે પ્લસ z ઓફ ટી કે. ઓકે. તો બધા વેરિયેબલ્સ છે એ t ના ફોર્મમાં છે જુઓ. ઓકે. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ કોઓર્ડિનેટ્સ છે એને આપણે t ફંક્શનના ફોર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ તો એને પેરામેટ્રાઇઝેશન કહેવાય છે. ઓકે. એન્ડ વન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ કન્સિડર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 cos t એન્ડ y ઇક્વલ ટુ 2 sin t અને 0 થી 2π ની રેન્જ આપેલી છે. તમને x 2 cos t આપેલું છે અને y 2 sin t આપેલું છે અને રેન્જ t ની શું છે? 0 થી 2π. Then here for each t, હવે તમે t ની અહીંયા વેલ્યુઝ પુટ કરશો 0, 1, 2, 3, 4. તો એ તમે વેલ્યુઝ જ્યારે પુટ કરશો -1, -2, then its range will be from 0 to 2π. તમે જ્યારે એને પ્લોટ કરશો x અને t ની વેલ્યુ પુટ કરશો યા t ની વેલ્યુ તમે 0 પુટ કરો, પછી 1 પુટ કરો, -1 કરો, -2 કરો અને પછી એને પ્લોટ કરશો તો તમને આવી રીતના 0 થી 2π ની વચ્ચેના coordinates મળશે. Okay. So it is traced out as a circle. Circle ના ફોર્મમાં તમને coordinates મળશે આવી રીતના. તો એ ક્યુ ફોર્મ બન્યું જ્યારે તમે બધા પોઈન્ટને જોઈન્ટ કરશો તો એ તમને સર્કલ મળશે. એટલે સર્કલનું ઇક્વેશન શું થશે? x² પ્લસ y² ઇક્વલ ટુ a² થાય અને એ શું છે? આ a cos t નું ફોર્મ છે અને આ a sin t નું ફોર્મ છે. તો એ શું છે તમારો 2. It means કે a square થયું એ x² plus y² is equal to 2² that is 4. So that is equation of circle. You have to remember those equations. Straight line છે. Then for straight line you have to remember this equation passing through x1, y1 અને x2, y2. તમને એમ કીધું બે પોઈન્ટ્સ આપેલા છે x1, y1 અને x2, y2. And you have to show it in the parametric form. Parametric form માં દેખાડવાનું હોય તો કઈ રીતના કરશો? x અને y ગોતશો પણ એ t ના ફોર્મમાં હશે. So x માટે આ ઇક્વેશન થશે tx2 plus 1 minus t into x1 and y will be ty2 plus 1 minus t into y1. Already x1, x2, y1, y2 આમાં આપેલા જ હશે. So you will get the parametric equation for straight line. અત્યારે આપણે સર્કલનું જોયું. સર્કલ માટે ઇક્વેશન છે x minus h square plus y minus k square equal to a square. આમાં h અને k હતા નહીં, ખાલી x અને y હતા. So it will be
x square plus y square equal to a square. And the standard equation of x will be h plus a cos t and y will be k plus a sin t. ઓકે, આપણને આમાં x a cos t અને y a sin t આપેલું તો એની ઉપરથી આપણે આ ઇક્વેશન લાવ્યા આ એક્ઝામ્પલમાં. ઓકે, સિમિલરલી ફોર પેરાબોલા ઇક્વેશન યુ ઓલ નો y square equal to 4ax. જો y square equal to 4ax હશે તો x will be at square and y will be 2at. Similarly for x square equal to 4ay. જ્યારે x square equal to 4ay હશે ત્યારે x will be 2at and y will be at square where t belongs to real values. Similarly ellipse માટે, for ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 where x is a cos t and y is b sin t. Okay, and hyperbola માટે x square by a square minus y square by b square equal to 1. ellipse માં વચ્ચે પ્લસ છે અને હાઇપરબોલામાં વચ્ચે માઇનસ છે. And values will change. X will be a sec t and y will be b tan t. તમને આવી રીતના એક ક્વેશ્ચન આપેલો હશે. Determine parametric equation for the curve C that is ellipse. ellipse માટે કરવાનું કીધું છે અને જો એ ellipse નો લખ્યું હોત તો પણ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કેમ કે x square by a square plus y square by b square equal to 1 એ કોનું ઇક્વેશન છે? ઇલિપ્સનું. આમાં ઇલિપ્સ લખેલું જ છે પણ કદાચ નો લખ્યું હોય તો પણ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ. સો યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ 5 ઇક્વેશન્સ. ઓકે, તો આની માટે આપણે પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન લખવાનું છે. તો કેવી રીતના લખી શકીએ? ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ રાઇટ ધ ઇક્વેશન ઓફ ઇલિપ્સ. ઇલિપ્સનું ઇક્વેશન શું છે? x સ્ક્વેર બાય a સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર બાય b સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 1 અને એની ઉપરથી જો તમે x અને y ફાઇન્ડ કરો તો તમને પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન મળી જશે. So x will be a cos t. પણ આમાં a શું છે? a square is 4 તો a શું થાય? 2. So x will be 2 cos t. અને y શું થશે? y શું છે? b sin t. અને અહીંયા b શું છે? b square 9 છે. It means કે b શું છે? 3. So b sin t, it means it is 3 sin t. So you got the parametric equation. Parametric equation શું થશે? r of t equal to 2 cos t of I plus 3 sin t of j. Okay? Because this is the standard equation of parametric equation. સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન પેરામેટ્રિકનું શું છે? x of t I પ્લસ y of t j પ્લસ z of t k અને એવી રીતના છે. આપણને x છે એ t ના ફંક્શનમાં મળી ગયું અને y છે પણ t ના ફંક્શનમાં મળી ગયું તો એ આપણે આ વેલ્યુ આમાં પુટ કરી દીધું. સો ધીસ વિલ બી યોર આન્સર. ઓકે, નાઉ એક્સપ્રેસ પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન એઝ અ સિંગલ વેક્ટર ઇક્વેશન r of t. ઓકે, આમાં શું ખાલી સિમ્પલ એમ કીધું છે કે પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન જે છે એને સિંગલ વેક્ટર r of t માં તમારે દેખાડવાનું છે કે r of t નું ફોર્મ તમારે લખવાનું છે. તો r of t નું ફોર્મ શું છે? x of t I cap પ્લસ y of t j cap. તો x ની વેલ્યુ શું છે? t. તો અહીંયા ખાલી પુટ કરવાની t I પ્લસ y ની વેલ્યુ શું છે? t સ્ક્વેર y t of I into t સ્ક્વેર j. So that is your parametric equation. આ તમારું પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન બનશે. ઓકે, સિમિલરલી તમને 3 વેરિયેબલ્સ આપેલા છે તો તમારે એનું r of t માં 3 વેરિયેબલ્સ આવશે. that is t of I cap plus y of j cap plus z of k cap. ઓકે, ખાલી જે પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન સ્ટાન્ડર્ડ પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન જે છે આ વાળું એમાં x, y અને z ની વેલ્યુ પુટ કરશું એટલે આપણને પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન મળી જશે. અને સિમિલરલી જો તમને આ ઇક્વેશન આપેલું છે, r of t આપેલું છે અને એની ઉપરથી એમ કહે કે તમે વેક્ટર્સ ફાઇન્ડ કરો x અને y તો કેવી રીતના મળે? તો આ તમારું x છે અને આ તમારું, સો ઇટ વિલ બી z. જો એ j હોત તો y થાત. ઓકે, તો તમને x વેરિયેબલ મળી ગયો અને z મળી ગયો. સો યુ હેવ ટુ રાઇટ ધેટ ઓવર x of t is e raised to minus 2t and z of t is 3t square.
ઓકે, એક્સ લખો તોય ચાલે, એક્સ ઓફ ટી લખો તો પણ ચાલે. એક્સ છે એ રેઝ ટુ -2t છે અને ઝેડ છે એ 3t² છે. હવે જો તમને આવી રીતના આપ્યું હોત e રેઝ ટુ -2t પ્લસ 3t, અહીંયા i છે ને અહીંયા જે છે, તો તમે શું કરત? તમારો એક્સ શું થાત? e રેઝ ટુ -2t અને y શું થાત? 3t. ઓકે, તો i અને j પરથી આપણને ખબર પડી જશે કે એક્સ વેક્ટર છે કે વાય વેક્ટર છે કે પછી ઝેડ વેક્ટર છે. ઓકે, so example 1, find parametric equations for line 9x minus 5y equal to 2. ઓકે, પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઇટ મીન્સ કે એક્સ છે એ પણ ટી ના ફોર્મમાં હોવું જોઈએ, એક્સ કોર્ડિનેટ છે, અને વાય કોર્ડિનેટ છે એ પણ ટી ના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. ઇટ મીન્સ કે આપણને પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન મળી જશે. સો 9x minus 5y equal to 2 છે, એમાંથી હું કોઈ પણ એક વેરિયેબલને હું ટી લઈ લઉં છું. લેટ મી ટેક x equal to t. જો હું x ને t લઉં અને આમાં પુટ કરું તો મને y ની વેલ્યુ મળી જશે. સો 90 minus 5y equal to 2. So what will be your y? Y will be 90 minus 2 by 5. So I got the value of x and value of y. So here you got x in the t variable and y also in the t variable form. તમને x છે એ પણ t ના ફોર્મમાં મળી ગયું છે અને y પણ t ના ફોર્મમાં મળી ગયું છે. So આ ઇક્વેશન માટે this both are the set of parametric equations. ઓકે, આ બંને છે એ પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન્સ છે આ ગિવન ઇક્વેશન માટે. સો નાઉ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ એક્ઝામ્પલ 2, ફાઇન્ડ ધ પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન ફોર y equal to x minus 9 whole square. સો y શું આપેલો છે? x minus 9 whole square. સો અગેન ઇફ આઈ ટેક x equal to t, જો હું x ને t લઉં તો y શું મળશે મને? t minus 9 whole square. નાઉ અગેન વી કેન સી દેટ x અને y કોર્ડિનેટ્સ છે બંને કયા ફોર્મમાં આવી ગયા? t ના ફોર્મમાં. So again this both are the parametric equations. So again this are the set of parametric equations for y equal to x minus 9 whole square. So example 3, find the parametric equation of x plus y plus 2z equal to 1. હવે જે આગળના આપણે એક્ઝામ્પલ કર્યા એમાં આપણે પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરતા હતા ત્યારે x અને y કોર્ડિનેટ્સ જ હતા, પણ અહીંયા x, y અને z ત્રણેય કોર્ડિનેટ્સ છે. તો ત્યારે શું કરવાનું? During that time you can take two assumptions, બે assumption લેવાના. આગળ આપણે x ને t લેતા હતા, એવી રીતના y ને હું u લઉં અને z ને હું v લઉં. Then I will get the parametric equation in the u and v form. ઓકે, તમે y ને t1 કે z ને t2 પણ લઈ શકો છો. ઓકે, સો જો y ને u લઉં અને z ને v લઉં, and if I put values here then I will get x plus u plus 2v equal to 1. So x will be 1 minus u minus 2v. So I got the value of x, y and z in the form of u and v variables. So moving towards example 4, find the parametric equation of line joining -3,2 and 2,-1. તો આપણે જે આ ફોર્મ્યુલા આગળ કરી હતી સ્ટ્રેટ લાઇનની, કે જ્યારે પણ તમને આવા બે પોઈન્ટ્સ આપેલા હોય અને એનું પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાનું કે તો તમારે ડાયરેક્ટલી આમાં વેલ્યુ પુટ કરવાની છે એટલે તમને x અને y t ના ફોર્મમાં મળી જશે એન્ડ ધેટ વિલ બી યોર પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન. ઓકે, સો આની ફોર્મ્યુલા શું છે? x equal to tx2 plus 1 minus tx1 અને y શું છે? ty2 plus 1 minus t into y1. ઓકે, તો આ ફોર્મ્યુલાસ તમને યાદ હોવી જોઈએ તો જ તમે આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકો. હવે તમને શું આપેલું છે? -3,2 અને 2,-1. ઇટ મીન્સ કે આ તમારું x1 છે, આ y1 છે, આ x2 છે અને y2 છે. હવે x1 y1 x2 y2 બધી વેલ્યુઝ આપણી પાસે છે, આમાં પુટ કરશું એટલે આપણને x અને y મળી જશે. ઓકે, સો x શું થશે? t into x2. x2 શું છે? 2 પ્લસ 1 minus t into x1. x1 શું છે? -3. સો x શું થશે? 2t plus -3 plus 3t and that is equal to 2t minus 3 plus 3t and that is equal to 3 plus 2 શું થશે? 5t minus 3. એટલે x ની વેલ્યુ શું તમને મળી? 5t minus 3. સિમિલરલી આપણે y ફાઇન્ડ કરીએ તો y શું થશે? t y2. y2 શું છે? -1. સો -t plus 1 minus t
into y1. y1 શું છે 2. So minus t plus 2 minus 2t. So that is equal to minus t minus 2t શું થશે minus 3t plus 2. So that is the value of y. So in this way we have represented x and y in the parametric equation. Okay. So now whenever you are if you are asked to find for the 3 points, okay, આમાં બે જ પોઈન્ટ હતા x1 y1 અને x2 y2, પણ જ્યારે પણ 3 પોઈન્ટ્સ માટે પેરામેટ્રિઝેશન ગોતવાનું કે ફોર ધ લાઇન સેગમેન્ટ જોઈનિંગ ધીસ બોથ ધ પોઈન્ટ્સ, તો જ્યારે 3 પોઈન્ટ માટે કે તો ત્યારે x y અને z ત્રણેયની ફોર્મ્યુલા આપણને જોશે. તો ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ x1 પ્લસ x2 માઇનસ x1 ઇન્ટુ t. આપણી પાસે x1 છે, y1 છે અને z1 છે. હિયર વી હેવ x2 y2 એન્ડ z2. આમાં વેલ્યુઝ પુટ કરશું એટલે આપણને x1 મળશે, y1 મળશે અને z મળશે. x નું ખાલી પુટ કરીને જોઈએ તો અહીંયા શું છે x1 શું છે 5 પ્લસ x2 માઇનસ x1 that is 2 minus 5 that is minus 3t. So you got 5 minus 3t મળી ગયું તમને અહીંયા 5 minus 3t. સિમિલરલી y અને z પણ ફાઇન્ડ કરી શકશો. સો 3 વેરિયેબલ્સ માટે આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની છે અને 2 વેરિયેબલ્સ માટે આ બંને ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની છે. ઓકે. And the last example of this parametric equations, determine parametric equations for the curve C, that is the intersection of the two planes x minus y plus 2z equal to 5 and 2x plus y minus z equal to 4. જ્યારે પણ તમને પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન્સ ફાઇન્ડ કરવાના કે ફોર ધ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ ટુ પ્લેન્સના ઇન્ટરસેક્શન માટે ફાઇન્ડ કરવાનું કે અને બે પોઈન્ટ્સ આપેલા હોય તો કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરશું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we will take z equal to t. જો હું z equal to t લઉં તો અહીંયા શું થશે આ ઇક્વેશનમાં z ની જગ્યાએ t પુટ કરી દઈએ તો શું થશે x minus y plus 2t equal to 5 and 2x plus y minus t equal to 4. હવે આ બંને ઇક્વેશનને એલિમિનેશન મેથડથી સોલ્વ કરીએ તો આ બંને કેન્સલ થઈ જશે તો અહીંયા શું થશે 3x અને અહીંયા શું વધશે t. 3x plus t equal to 9. So 3x equal to 9 minus t અને મને x ની વેલ્યુ મળશે 9 minus t by 3. It means કે 3 minus આને સાથે કરું તો 3 અને અહીંયા મળશે t by 3. So x શું મળ્યું 3 minus t by 3. હવે આ જે x ની વેલ્યુ છે એ આ ઇક્વેશન 1 માં પુટ કરું તો મને y મળી જશે. ઓકે. સો સબસ્ટિટ્યુટિંગ x ઇન ઇક્વેશન 1. ઇક્વેશન 1 શું છે x minus y plus 2z equal to 5. તો z છે એ તો ઓલરેડી t છે જ ને અને x છે એ પણ આપણને t ના ફોર્મમાં મળ્યું છે એ આ પુટ કરી દઈએ તો આપણને y વેલ્યુ મળશે. y ની વેલ્યુ શું મળશે -2 plus 5 by 3 into t. So you have to find x, y and z. તો આપણને x, y અને z મળી ગયા છે. એમાંથી રિયલ ટર્મ સાથે લઈએ તો ઇટ વિલ બી 3 minus 2 and 0 અને t વાળી ટર્મ સાથે લઈએ તો ઇટ વિલ બી -1 by 3, 5 by 3 અને 1. તો જે -1 by 3, 5 by 3 અને 1 મળ્યું એ તમારું વેક્ટર છે અને 3, -2, 0 છે that is a particular point on C. એ તમારો particular point છે. Now these are the two questions. Question number 1 is you have to find the parametric equation for this line, that is you have to write x in the t form and y also in the t form. And in question number 2 you have to do this sum is similar to the example 5. You have to find the parametric equation for the curve C for intersection of two planes and the two equations are given. You have to find the value of x, y and z in the form of t. Okay, so you have to submit answer of both these questions at the end of this lecture. So I hope you understood the concept of parametric equations. Thank you everyone.